یا غصب کر لے. لا تصلی علی امت نقضت عہد اللہ وعہد ابی رسول اللہ فی امیر المومنین. اللہ اکبر. یہ ہے تبرہ. تبرہ کرنا ہے تو بی بی پاک کے سیکھیں، بی بی پاک سے سیکھیں. بی بی کہتی ہے جنہوں نے میرے شوہر امیر المومنین کے بارے میں اللہ اور رسول کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑا ہے وہ میرا جنازہ نہ پڑھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ منکرین ولایت علی میرا جنازہ نہ پڑھے، منکرین غدیر میرا جنازہ نہ پڑھے، منکرین عہد دعوت ذو العشیرہ میرا جنازہ نہ پڑھیں، منکرین عصمت علی میرا جنازہ نہ پڑھیں، منکرین امارت علی میرا جنازہ نہ پڑھیں، منکر امامت علی کو میرا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. بس ختم ہو گئی وصیت. وَظَلَمُوا لِي حَقِّي، جنہوں نے میرا حق غصب کر لیا ظلم و تعدی سے وہ میری نماز جنازہ نہ پڑھیں. آپ ایمان سے بتائیں جو جنازہ نہیں پڑھنے دے رہی وہ محشر کے دن شفاعت کرے گی؟ سمجھو ذرا علی کے شیعوں، یہ ہے اصل برات. گالیاں نکالنا برات نہیں ہوتی، یہ ہے برات. اللہ اکبر. اب سنیں، لوگ کہتے ہیں جی کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ وَأَخَذُوا إِرْثِي، جنہوں نے میری میراث لوٹی ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئیں. اگر میراث نہیں تھی تو بی بی کیوں کہہ رہی ہے؟ جنہوں نے میری میراث لوٹی ہے. وَحَرَّقُوا صَحِيفَتِي، جنہوں نے میرے پاس ایک نوٹ بک تھی. صحیفہ سمجھتے ہیں نا؟ صحیفہ ایک چھوٹی سی رسالہ. میرے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں ثبوت تھے وراثت کے، وہ میرے جنازے میں نہ آئے جنہوں نے وہ صحیفہ جلایا. اب سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ التی کتبہا لی ابی. آج تک لوگوں کو شک تھا، بلکہ مجھے بھی اس وقت تک حق الیقین تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی جب تک میں نے یہ پوری وصیت نہیں پڑھ لی. مجھ سے بھی کبھی کوتاہی ہوتی رہی کہ یہ نوشتہ خلیفہ اول تھا، حضور کا نوشتہ نہ تھا. دیکھیں بی بی کیا کہہ رہی ہے. انہوں نے میری وہ تحریر پھاڑی، انہوں نے میرا وہ صحیفہ پھاڑا، انہوں نے وہ جلایا، پھاڑا ہی نہیں جلایا. اللہ اکبر. جلایا انہوں نے تاکہ نشان مٹ جائے. کیا تھا؟ پھاڑا ہے وہ خلیفہ اول والا، جلایا ہے التی کتبہ لی ابی بملک فدق، بملک فدق. اللہ اکبر. وہ جو میرے بابا نے میری فدق کی ملکیت کی تحریر لکھی تھی، جن ظالموں نے وہ جلا دی ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اس وصیت نامے کو عام کر دے، گھر گھر پہنچا دے. حاجی صاحب شیعوں کو بھی، سنیوں کو بھی، وہابیوں کو بھی، بریلویوں کو بھی، نقشبندیوں کو بھی، اہل حدیث کو بھی، بلکہ جو آپ کے کرسچنز ہیں ان تک بھی پہنچا دیں. جو ہمارے خاص طور پہ اردو زبان ہیں ان تک یہ پہنچا دیں. اللہ اکبر. کتب علی. اب مجھے یاد آ گئے بچپن کے زمانے کے وہ ذاکر بیچارے جو پڑھتے تھے کہ میرے باپ کی تحریر انہوں نے پھاڑ دی. اصل حقیقت یہ ہے انہوں نے جلا دی. ایمان سے بتائیں، آپ کے باپ کا خط ہو، آپ کے باپ کا خط ہو، آپ کے باپ نے لکھا ہو بقلم خود، اور وہ کوئی جلا دے تو آپ اسے محبت کریں گے؟ جنہوں نے رسول کی تحریر جلائی، تبھی تو، کیونکہ رسول کی تحریر جلائی تھی انہی نے پھر قرآن بھی جلایا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. قرآن جو جلایا گیا ہم نے نہیں جلایا کبھی بھی، ہم جائز نہیں سمجھتے. الحمدللہ. کتب علی ابی
बे मुल्क फदक, मिल्क और मुल्क, मुल्क कहते हैं मुल्क इख्तिदार, ये फदक का इख्तिदार था हमारा, फदक के जरिए हमने हुकूमत करनी थी, मिल्क से मुराद हमारी ये प्रॉपर्टी थी। फदक वकज़बू शुहूदी, अल्लाह अकबर, वो मेरे जनाजे में ना आए जिन्होंने मेरे गवाह झुठलाए। अब समझ गए आप, बस खत्म हो रही बात। वहम वल्लाह, गवाह कौन थे बीबी आपके, आज आपको अंदाजा होगा गवाह कौन थे। वहम वल्लाह जिब्रील व मीकाईल व अमीरुल मोमिनीन व उम्मु ऐमन, अल्लाह अकबर, वुत्तिनत अलैहिम फी बुयूत व अमीरुल मोमिनीन यहमिलुनी व माइल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन भी मेरे साथ थे। लैलन व नहारन इला मनाजिलिहिम वज़कुरुहुम बिल्लाह वज़कुरुहुम बिल्लाह व रसूले अल्लाह तुज़लिमूना, मैं उनको अल्लाह और रसूल के वास्ते देती रही कि मुझ पे जुल्म न करो। ये क्या अपने अल्फाज में क्या कहते हैं आप, कचहरी। हम कहते हैं ना कि ये मेरी बहन का हिस्सा है, ये मेरी माँ का हिस्सा है, ये मेरी बेटी का हिस्सा है, झगड़ा हो गया है। हिस्सा मैं इसलिए नहीं लेता कि मैं कचहरी में अपनी माँ बहन बेटी को नहीं पहुंचाता। क्या मजबूरी बन गई थी कि रसूल की बेटी कचहरी चली गई, चली भी गई थी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए था। अल्लाह अकबर। वला तुग़सिबूना, मैं कहती रही जुल्म न करो हम पर, गस्ब न करो हक़्क़ना, हमारा हक अल्लज़ी जअलहुल्लाह लना, ये अल्लाह ने हमारा हक दिया है। फ़युजीबूना लैलन व यक़ुदूना अन नुसरतना नहारन, रात के वक्त कहते थे दे देंगे, दिन के वक्त फिर इनकार कर देते। रात को कहते हम आपका साथ देंगे, जवाब देते थे, सुबह के वक्त फिर पीछे बैठ जाते हैं, नुसरतना, मदद नहीं करते थे। नहारन फजमाउल हतब, अब ये भी सुन लें, आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, जलाया है नहीं जलाया, हाथ तोड़ा है नहीं तोड़ा, है ना कंट्रोवर्सी। ये सुन लीजिए बीबी क्या कह रही, फजामाउल हतब, हमालतल हतब, फजामाउल हतब, वो लकड़ियां ले आए, अला बाबिना, हमारे दरवाजे पर, व अताओ, ये जुमला समझ लिया, इससे आगे नहीं जाऊंगा, यही मसाइब है। व अताओ बिन नारे ले युहर्रिकूना, मैं कुछ जुमले हज़फ कर रहा हूं, बस ले हतन, यहां से मैं जुमले, मगर ये जुमला सुन लो, ये इसलिए लकड़ियां ले आए थे कि मुझे अली को, हसन और हुसैन को, मेरी बच्चियों को जला दें। अब समझे, बस इससे आगे मैं क्या मुसीबत पढ़ूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फहाज़िही उम्मतुन तुसल्ला अलैया, क्या मैं इस उम्मत को इजाजत दूंगी कि ये मुझ पे नमाज पढ़े जनाजे की। इन्नमा कानत साखिततन अला कौमिन करत हुजूर जनाज़तिहा, बीबी का दिल इतना टूट चुका था, जख्म इतने लग चुके थे, दर्द इतने ज्यादा थे, तकलीफ इतनी ज्यादा थी, पेन इतना बढ़ गया था, मरज में इतनी शिद्दत थी। साखिततन अला कौमिन, खुद पर जुल्म करने वाली कौम, गस्ब करने वाले पूरे गिरोह पर नाराज दुनिया से जा रही थी। करत हुजूर जनाज़तिहा, उसने इतना बर्दाश्त न किया रसूल की बेटी ने। अमाली शेख में लिखा है कि वो लोग जनाजे में हाजिर हो, वह हरामुन अला मन यतवल्लाहुम अन युसल्ली अला अहदिन मिन वुल्दिहा। अल्लाह अकबर। शेख ये फरमाते हैं कि जब ये तय हो गया कि बीबी राजी न थी, तवज्जो रखना और बस खत्म हो गई बात, बीबी राजी न थी कि मुझ पे, मेरे जनाजे में वो आए जिन्होंने मेरा हाथ तोड़ा, पहलू तोड़ा, जिन्होंने मेरा मोहसिन मारा, जिन्होंने मेरा खून बहाया, जिन्होंने मेरे शौहर को पकड़ लिया, जिन्होंने हमें जलाना चाहा, जो लकड़ियां ले आए, जिन्होंने मेरे बाबा की तहरीर को जला दिया, जिन्होंने गवाह झुटला दिए। जब बीबी ने यह कह दिया कि ये मेरे जनाजे में नहीं आ सकते, शेख कहते हैं हराम है
ان کے ماننے والوں پر کہ کسی سید کا جنازہ پڑھے، بی بی ممنوع قرار کے دے دیں. بی بی کہتی ہے وہ میرا جنازہ نہیں پڑھ سکتے اور کسی سید زادی اور سید کا جنازہ